Second chapter. Frontier concepts and policy in Moscow. Хил хязгаарын тухай ойлголт болон Москвагийн бодлого. 1. The frontier. Хил хязгаар. There were no borders south of Moscow, for borders required that neighboring people define and agree upon common lines of partition. Москвагийн өмнөд хилд бол өмнө талд бол ямар ч хил байхгүй. Тэнд ямар ч хүмүүсийн хоорондоо хэлэлцэн тогтоосон тодорхой зааглахсан шугам байхгүй. Demarcating a conventional border in step was simply impossible, given absence of notions of territorial sovereignty among nomads, and difficulty of maintaining such a border against nomadic predations. Тал нутагт бол хил тогтооно гэдэг бол боломжгүй зүйл. Тэгээд нүүдэлчтэй хоорондоо хил тогтоох бол хэцүү. Instead, Moscow's southern frontier was an invisible divide in seemingly endless steppe known as Dikое polе, which implies both open, untamed expanse of land and perilous frontier. Харин түүний оронд Москвагийн өмнөд хязгаар бол үл үзэгдэх, төгсгөлгүй, эц төгсгөлгүй зэрлэг тал. Тэгээд энэ бол тэлж хүршгүй тийм хязгаар бөгөөд бас аюултай хязгаар. It's important to draw a distinction between notions of frontier and a border. Хил болоод хязгаарын гэдгийг ялгаж ойлгох нь маш чухал. A frontier is a region that forms a margin of settled or developed territory, a political, geographical area lying beyond the integrated region of political unit. Хязгаар гэдэг бол нэг улс төрийн нэгжийн хамгийн холд нь оршиж байгаа бүс нутаг газар зүй болоод улс төрийн энэ бүс нутаг нь бол хязгаар гэсэн ойлголтод багтана. A border, by contrast, is a clearly demarcated boundary between sovereign states. Харин хил бол үүнтэй харьцуулж үзэх юм бол хоёр тусгаар тогтносон улсын хооронд тогтоосон зааг шугам. To put it differently, to have a border requires at least two state-organized political entities. Ялгааг нь илүү тодорхой гаргахын тулд гаргыг гэх юм бол хил гэдэг нь бол хоёр өөр улс төрийн нэгжүүдийн төрөөс нь зохион байгуулж байгаа ийм төрөөс нь тогтоож өгсөн ийм шугам байдаг. It is a state that both physically and mentally constructs, maintains and enforces borders. Энэ бол хоёр бодитоор оршин тогтнож байгаа оюун санааны хувьд, байгууллал тогтолцооныхоо хувьд бодитоор оршин тогтнож байгаа хоёр улсын хооронд тогтоосон зааг хязгаар бөгөөд үргэлж үүнийгээ засаж тогтоож өгдөг, шинжилж өгдөг тийм. In the West, where Russia confronted other sovereign states, the territorial limits of states were demarcated by borders. Москвагийн баруун зүгт бол үүний хязгаар нь хүрээнд нэрийн тогтоосон хил хязгаараар төгсгөл болж байдаг. In South and East, where Russia's colonization efforts encountered disparate people not organized into states and with no clearly marked boundaries between them, the zone of separation between Russia and its neighbors was a frontier. Харин зүүн зүгт бол Москва маш тархай бутархай тэгээд төрийн зохион байгуулалт байхгүй хүмүүстэй таарлаж тэр хэмжээгээр тодорхой хил бол тэнд оршиж байгаа. Тийм учраас Москвагийн энэ зүүн болоо зүүн өмнөд хөршүүдтэйгээ нийлж байгаа зааг нь бол хязгаар гэж ойлгоход болно. The different terms were used to designate borders and frontiers until the late 17th century. The oldest term denoting a boundary in Kievan Rus
was межа, which referred the boundaries separating different land holdings. Рубеж and граница were two other terms used simultaneously with межа, but in time they also acquired meaning of boundaries separating different towns and principalities. Both рубеж and граница were used to refer to western borders of Moscow state and its borderland, места порубежные. Beginning in the early 17th century, when Moscow began to convince itself a territorial nation-state, terms рубеж and граница were used to designate Moscow's national boundaries vis-à-vis those of another sovereign state. Хил хязгаар хэмээх хоёр нэр томьёог томьёоны ялгаа бол 17 дугаар зууны үе хүртэл ямар нэгэн байдлаар хэрэглэж байсан. Жишээлбэл хамгийн хуучин энэ нэр томьёо бол межа буюу Хивийн Оросдын үед хилийг нэг хилдэг ийм нэр томьёо байсан. Тэгээ энэ бол хэд хэдэн газар эзэмшигчдийн газрыг зааглах утгаар хилдэг ийм нэр томьёо байсан. Харин хожим рубеж граница хэмээх хоёр нэр томьёог зэрэгцээгэр хэрэглэж гисэн бөгөөд энэ хоёр нэр томьёо бол ноёдын эзэмшил болоод хотуудын эзэмшлийг заагалдаг нэр томьёо. Гэхдээ энэ хоёр нэр томьёо хоёулаа Москвагийн баруун хил дээр л хэрэглэгддэг. 17 дугаар зууны ихэнх үеэр Москва өөрийгөө бүс нутгийн хил хязгаараар тодорхой тогтоосон энэ үндэстэн улсын хувьд рубеж болон граница гэдэг ойлголтыг өөрийнхөө үндэсний хил зэрэгцээ оршиж байгаа хөршүүдтэйгээ нутаг дэвсгэрээ заагласан үндэсний хил гэсэн утгаар нь хэрэгжилж эхэлсэн. In the south and southwest, however, none of this term was used in relation to native inhabitants. Instead, several ambitious terms were used to refer to the state frontier in south. Харин өмнөд болоод зүүн хилдэг ийм нэр томьёог бол хэрэглээгүй. Хэдийгээр тэнд бол өмнөд хилийг нэрлэе гэсэн хэд хэдэн хүсэл эрмэлзэлтүүд нь санал байсан. In the days of Russian Kievan Rus, the term Dikое polе denoted the non-man's land separating Rus from its nomadic neighbors. In terms of Krai and Ukrain, hence the name of Ukraine, were used in both Rus and Moscow. The frontier was punctuated by Ukrainian государственный острог with residents in and around known as Ukrain люди, frontiersmen, beyond the Moscow southern outpost Leopold, steppe land outside the control of neighboring state. Киевийн Оросын үед бол зэрлэг тал гэдэг энэ нэр томьёо бол хинч байдаггүй газар гэсэн утгаар хэрэгжилжсэн. Энэ тэгээд Русь, эртний Русийг түүний нүүдэлчин хөршүүдээс нь зааглаж ингэж нэрлэжсэн. Хожим нь харин Край болон Украин гэдэг нэр томьёог хэрэгэлдэг болсон. Ийм учраас Украины улсын захт хүмүүсийг бол одоо Украин гэсэн хилийн хүмүүс гэсэн Украины люди буюу хэдлийн хүмүүс гэсэн утгаар энэ нэр томьёо хэрэгжилж байгаа байсан. Тэгээ энэ бол Оросын Москвагийн өмнөд хилийн хамгийн эцсийн хилийн одоо харуулаас гадна оршиж байгаа талбайг нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл хөршүүдийнх нь хөрш улсынх нь хилийн гадна талын одоо удирдлагаас хяналтын гаднах хэсгийг хэлдэг юм нэр томьёо. In Siberia, for example, from the point of view Russian government, frontiers separated those local peoples who paid ясак to government from those who didn't. Харин Сибирьт бол жишээлбэл Оросын засгийн газрын үдж байгаагаар хязгаар гэдэг ойлголт бол засаг буюу татвар төлдөг болон төлдөггүй хүмүүсийг зааглах утгаар хэрэгжилж байна. Those natives who refused to submit themselves immediately to Russian governor were classified as hostile, немирною люди, and were considered to reside on the other side of the frontier.
Оросын засгийн газарт дагаж ороогүй, татвар төлдөггүй, эсвэл дагаж орохоос татгалцсан энэ хүмүүсийг бол Оросууд дайсан гэж үзээд тэднийг хязгаарын эсрэг талд байгч нар гэж тодорхойлж байна. It was only a matter of time before Russian military would be sent into новые немирною землицы, new unconquered territories, to build more forts and begin to collect ясак from the natives. Энэ бол нөгөө талаар Оросууд цэрэг илгээгээд энэ хилийн гадна байгаа эзлэгдээгүй хүмүүсийг эзэлж авах, тэнд нь нутаг дэвсгэр дээр нь цайз бэхлэлт босгоод татвар хурааж эхлэх нь цаг хугацааны л асуудал гэсэн утгатай бас байж болно. Thus frontier would move farther away. Newly conquered territories would become known as новоприводные земли, new territories brought into submission, and their local residents would be termed ясачное, иноземцы, foreigners who pay tribute. Ингээд хязгаар болвол улам тийшээ тэлэх ийм нутаг дэвсгэр бөгөөд шинээр эзлэгдэн орж ирэх энэ нутгийн хүмүүсийг шинээр дагаж орохсод, харин тэр шинээр дагаж орох нутагт аж дүрхсдгийг нь бол татвар төлж байгаа харийнхан гэж тооцоолт нэрлэгддэг.